खुद मौके ते पहुंचे ने। तां ये तस्वीरां इस वेले दियां परमिंदर जरूर सांझियां करनियां चाहांगे कि जिस थां ते ये पूरी घटना वापरदी है खुद पुलिस कमिश्नर उस थां दा उस मौके दा जायजा लैण दे लई पहुंचे ने। हालांकि कुछ देर पहला जदों असीं उन्हां दे नाल गलबात कीती सी तां उन्हां ने पूरी अपनी टीम नूं एप्रीशिएट भी कीता और सब तो वड्डी गल यही है जिहड़ी कामयाबी वाली कि पूरा इलाका तुसीं देख सकदे हो संघनी आबादी वाला इलाका है, किसी दा कोई जानी नुकसान जिहड़ा वो भी नहीं होया और मुलाजमां ने भी बड़ी असीं कह सकदे कि मुस्तैदी दे नाल और पूरी एक प्लैनिंग दे नाल इन्हां नूं काबू करन दे विच कामयाबी हासिल कीती। और इस वेले दियां तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो उसे घर दे विच हुण पुलिस कमिश्नर दाखिल होए ने जिस घर दियां तस्वीरां कुछ देर पहला मैं सांझियां कर रहा सी कि इस गेट दे बाहर ताला जरूर लग्या होया पर ताले नूं किस ढंग दे नाल तोड़िया जांदा और उस तो बाद इस घर दे अंदर ओह दाखिल हुंदे ने। तां इस वेले तुसीं देखो कि पुलिस कमिश्नर इस घर दी छत दे उपर कुछ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 पिस्टल भी पुलिस ने रिकवर किए ने। जी सब तो वड्डी गल है कि दो गैंगस्टरों के कोल 5 पिस्टल रिकवर किए जाना अपने आप दे विच एक वड्डी कामयाबी भी जरूर है पर जेकर ये वैपन किसी घटना के लिए इस्तेमाल किए जाते तो कोई वड्डा होर क्राइम इन्हां वल्लों किया जा सकता सी पर पुलिस का कहना कि साडे कोल पूरी जानकारी सी और इस घर की छत के उत्ते वो जदों पहुँचते हैं और उस तो बाद पुलिस की टीम के उत्ते भी फायरिंग उन्हां वल्लों की जाती है। तो मैं दसना चाहना कि ये जिहड़ा घर है ये बंद पिया होया इत्थे कोई भी फिलहाल नहीं रह रहा घर के बाहर ताला लगा होया सी और इस घर के अंदर उन्हां दे आउण दा आखिरकार मकसद की सी पूरा इलाका भी मैं दिखाना चाहूँगा कि रिहायशी इलाका और सारे पासे तुसीं देखो कि संघनी आबादी है और इस संघनी आबादी दे विच वो आखिरकार की कर रहे सन इत्थे आउण दा की उन्हां दा मकसद सी। तां इस इलाके दे विच और बिल्कुल सामने जिहड़ा घर भी तुसीं देख सकदे हो कि इन्हां घरां दे विच ही पुलिस दी जिहड़ी टीम है उन्हां वल्लों पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है और दोहां नूं गिरफ्तार करन तो बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया सी कि इन्हां दा कोई होर साथी इस इलाके दे विच जेकर है तो उसनूं भी काबू किया जाए। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि दो जिहड़े गैंगस्टर ने उन्हां नूं ही गिरफ्तार किया गया जबकि होर कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई पर ਜਿਹੜੇ 5 पिस्टल ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ 5 ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ नौजवान जिहड़ा पुलिस मुलाजम है उसदे नाल भी पुलिस कमिश्नर गल करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसने इस ऑपरेशन दे विच जिसकी भूमिका रही है और उसनूं भी पुलिस कमिश्नर वालों थापड़ा जिहड़ा वो दिता जा रहा है कि एक वड्डा असीं कह सकते ये पूरा ऑपरेशन सी और बड़े ही ਅਸੀਂ कह सकते कि सुचज्जे ढंग दे नाल किसी तरह का कोई जिहड़ा जानी नुकसान भावें वो पुलिस मुलाजमां दा होवे या फिर आस पास के लोग क्योंकि संघना काफ़ी इलाका तो इस करके ये अपने आप दे विच काफ़ी अहम हो जाता कि जदों अजिहे ऑपरेशन नूं अंजाम देना होवे तां कोई भी जिहड़ा नुकसान किसी दा ना होवे। इस करके इस वेले पुलिस कमिश्नर खुद इस मौके का जायजा लैण दे लई पहुंचे सी और इस घर की छत दे उत्ते उन्हां दा आउण दा यही मकसद सी कि पूरी जिहड़ा घटनाक्रम किस तरीके दे नाल वापरिया किस तरह पुलिस की टीम ने जिहड़ी पूरी कार्रवाई की और इस वेले वो जिहड़ियां महिलावां जिन्हां दे नाल असीं कुछ देर पहलां गल कीती सी तां वो इस वेले पुलिस कमिश्नर दे नाल उन्हां वल्लों अपनी जिहड़ी गल है वो रखी जा रही है कि उन्हां दे बेटे नूं क्योंकि हिरासत दे विच जरूर लिया गया जेकर उसकी कोई भूमिका नहीं आउंदी तां उसनूं जो है पुलिस वल्लों छड्ड दित्ता जाएगा पर जदों अजिही कोई भी घटना वापरदी है तो लोगों नूं भी इस चीज़ नूं लैके सुचेत रहण दी लोड़ है कि उस वेले पुलिस दा सहयोग जिहड़ा वो करना बनता है और जेकर इस तरीके दे नाल कोई वीडियोग्राफी या कोई करदा तो लाजमी तौर पर पुलिस वालों कार्रवाई जरूर की जाती है। और इस वेले पुलिस कमिश्नर दे नाल एक बारी फिर गल करांगे। सर बहुत वड्डा एक ऑपरेशन सी तुसीं भी शाबाशी दे रहे हो अपनी टीम नूं हुण तुसीं जायजा भी लिया क्योंकि पहलां तुसीं इत्थे नहीं सी इत्थे आउण तो बाद तुहानूं की लग रहा क्योंकि संघना इलाका और एक बड़ी
ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਲੀਡਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਛੇਹਾਟਾ ਔਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦੌੜਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਾਇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇੰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ 2-3 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਛੇਹਾਟਾ ਔਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ
ਔਰ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦੌੜਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਾਇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇੰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ 2-3 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ।